Welcome, student. In the previous lecture, in Indian economics, we were started unit number 2, that is agriculture. Now today, we will discuss on the topic that is measures taken for agricultural productivity. એટલે કે એગ્રીકલ્ચર એટલે કે કૃષિ એગ્રીકલ્ચરમાં પ્રોડક્ટિવિટી ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે કેવા કેવા પ્રકારના મેજર્સ છે એ લેવામાં આવ્યા છે. તો some of the most important policy measures are follows. એટલે કે to increase the productivity in agriculture, the government has taken many steps to improve the productivity, or we can say increase the productivity in agriculture. So first is technological measures. With the help of technology, you can do fast productivity in the farm. So the first measures that is taken for the increasing the agricultural productivity is technological measures. Measures are taken to increase agricultural production substantially to meet the growing needs of the population. To meet the needs of the population, we know that the India is mostly depending on the agriculture sector for the employment purpose also, for the living purpose also. So the population is also increasing day by day, so we have to also growing the productivity in the agriculture sector. એટલે કે પોપ્યુલેશન છે ઇન્ક્રીઝ થાય છે તો એગ્રીકલ્ચરનું જે પ્રોડક્શન છે એ પણ ડે બાય ડે ઇન્ક્રીઝ થવું જોઈએ વિથ ધ ઇન્ક્રીઝિંગ ઇન ધ પોપ્યુલેશન. ઓલ્સો ટુ પ્રોવાઇડ અ બેઝ ફોર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ ઇન્ક્લુડિંગ સ્ટેપ ટુ ઇન્ક્રીઝ બોથ એક્સટેન્સિવ કલ્ટિવેશન and intensive cultivation. So with the help of the improvement or with the help of the increasing the productivity in agriculture, we can also develop the industry. So for both the purpose, it is also for the population and also for the industrial development. For both, the increasing productivity in agriculture is very important, including step to increase both exclusive cultivation and incentive cultivation. Extensive cultivation એ શું કહે છે કે એક્સટેન્સિવ કલ્ટિવેશન છે ફોર ધી population purpose, and intensive cultivation છે it is helpful for the development of industry because the raw material like some of the raw material which we are using for the industry which we get from the agriculture, so it's called an intensive cultivation. So for the both purpose, extensive and intensive purpose, the agriculture productivity must have to increase. તો બંને માટે પોપ્યુલેશન માટે અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ માટે બંને માટે ટેકનોલોજીકલ મેજર્સ થ્રુ આપણે પ્રોડક્ટિવિટી છે એને ઇન્ક્રીઝ કરી શકીએ છીએ. સેકન્ડ, કોઓપરેશન એન્ડ કન્સોલિડેશન ઓફ હોલ્ડિંગ્સ. કોઓપરેશન એન્ડ કન્સોલિડેશન ઓફ હોલ્ડિંગ્સ. So cooperation and consolidation of holdings એટલે શું તો કે with the help of agriculture we can coordinate with the many sectors which is helpful for the development of agriculture. So cooperation and consolidation of holdings એટલે કે consolidation ને ગુજરાતીમાં કહેવાય એકત્રીકરણ, cooperation એટલે સહકાર. To prevent fragmentation of holdings. Fragmentation means વિભાજન. holdings એટલે શું થાય તો કે જે કાંઈ પણ લેન્ડ છે, ફાર્મર્સ પાસે જે કાંઈ લેન્ડ છે એનું ફ્રેગમેન્ટેશન એટલે કે એના વિભાજનને અટકાવવા માટે ઇન્ડિયન એગ્રીકલ્ચર પોલિસી ઇન્ટ્રોડ્યુસ ધ પ્રોગ્રામ ઓફ કોઓપરેશન એન્ડ કન્સોલિડેશન ઓફ હોલ્ડિંગ્સ. એટલે કે ટુ પ્રિવેન્ટ ધ ફ્રેગમેન્ટેશન ઓફ ધી હોલ્ડિંગ્સ એટલે કે લેન્ડનું જે એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ છે એનું જે વિભાજન છે એને અટકાવવા માટે ગવર્મેન્ટ હેઝ ટુ ઇન્ટ્રોડ્યુસ ધ એગ્રીકલ્ચર પોલિસી ટુ પ્રિવેન્ટ ધીસ ફ્રેગમેન્ટેશન ઓફ લેન્ડ. એના માટે એગ્રીકલ્ચર પોલિસી છે એનું ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યું છે, એ પ્રોગ્રામ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યો છે જેને કહે છે કોઓપરેશન એન્ડ કન્સોલિડેશન ઓફ હોલ્ડિંગ્સ, જે એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડને ફ્રેગમેન્ટેશન થતાં બચાવે છે. લેટર પ્રોગ્રામ્સ એમ્ડ ટુ કન્સોલિડેટ પ્લોટ્સ ઓન્ડ બાય ધી એગ્રીકલ્ચર ફાર્મર ઇન ડિફરન્ટ પ્લેસ ઓફ ધી વિલેજ બાય સેન્શનિંગ લેન્ડ એટ વન પ્લેસ ઓફ ઇક્વલ એરા ઓર વેલ્યુ ટુ હિઝ પ્લોટ ઓફ લેન્ડ. What is the meaning of this? That later the program aimed. પ્રોગ્રામનો એમ્ડ એ છે કે એગ્રીકલ્ચરલ ફાર્મર્સ છે એને પોતાનો એઝ અ ઓનર તરીકે પ્લોટ અલોકેટ કરવો જોઈએ ફોર ધી એગ્રીકલ્ચર પર્પઝ. So
here this program cooperation and consolidation of holding એનો એમ છે કે ફાર્મર્સને ઇન્ડિવિડ્યુઅલી એઝ ઓનર તરીકે અમુક લેન્ડનો પાર્ટ છે એ ડિવાઈડ કરવો જોઈએ ઇન ધ ડિફરન્ટ પાર્ટ્સ ઓફ વિલેજીસના અલગ અલગ પ્લેસીસ હોય ત્યાં ફાર્મર્સ પોતાની લેન્ડમાં પોતે કલ્ટિવેશન કરે એટલે કે ખેતી કરે એ માટેનો એક પ્રોગ્રામ છે એ સરકારે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યો છે. For the development of agriculture and for the increasing the productivity of agriculture, the government has taken this initiative. With the help of this, the farmers can get the equal rights of their land. Land માટે એને equal rights મળે છે. And government છે એને proper land છે એ sanction કરે છે. With the help of that, they can make more production in the agriculture. So this helps to the farmers. Third, institution involving people's participation in planning. So there are some institutions which are helpful to participate in the planning for agriculture. If you are a part of the planning for the agriculture, so you can get the advantage of what you want to do with the agriculture. એગ્રીકલ્ચર સાથે તમે શું કરવા માગો છો ઇફ યુ આર ઇન્વોલ્વડ ઇન ધ પ્લાનિંગ ઓફ ધી એગ્રીકલ્ચર. જો તમે ઇન્વોલ્વડ હો પ્લાનિંગમાં તો તમને એ વધારે હેલ્પફુલ થશે કે ક્યાં ઇનિશિયેટિવ લાવવું જોઈએ એગ્રીકલ્ચર સેક્ટરમાં, ક્યાં ઇનિશિયેટિવ ન લાવવું જોઈએ. સો ધીસ ઇઝ હેલ્પફુલ ટુ ધી ફાર્મર્સ ઓર ઓલ્સો વી કેન સે ઇટ ઇઝ હેલ્પફુલ ફોર ધી એગ્રીકલ્ચર ઓલ્સો. નો પ્લાનિંગ ઇઝ પોસિબલ વિધાઉટ કોઓપરેશન ઓફ ધી માસીસ. માસીસ એટલે કે એક કરતાં વધારે લોકોનું જ્યાં સુધી કોઓપરેશન ન આપણને મળે ત્યાં સુધી પ્લાનિંગ છે પોસિબલ નથી. નથિંગ ઇઝ પોસિબલ અનલેસ ધ માસીસ આર એન્કરેજ ટુ જોઈન હેન્ડ્સ વિથ ધ પ્લાનિંગ ઓથોરિટી ફોર ધ બેટરમેન્ટ ઓફ ધ પ્લાન્સ એન્ડ પ્રોગ્રામ. ઇફ ઓલ ધ ફાર્મર્સ આર પાર્ટિસિપેટિંગ ફોર ડુઈંગ ધ બેટર ડેવલપમેન્ટ ઓફ એગ્રીકલ્ચર દે હેવ ટુ મસ્ટ પાર્ટિસિપેટ ઇન ધ પ્લાનિંગ. કે જ્યાં સુધી પ્રોપર આખો માસ છે એગ્રીકલ્ચરલ સેક્ટર સાથે જોડાયેલો જે આખો માસ છે એ પોતાના હેન્ડ્સને જોઈન્ટ કરીને પ્લાનિંગ નહીં કરે ત્યાં સુધી આપણે કોઈ પણ પ્લાનને વધારે બેટરમેન્ટથી એપ્લાય કરી શકશું નહીં. ધ પ્રોગ્રામ ઓફ કમ્યુનિટી ડેવલપમેન્ટ ધેટ વોઝ એન્ટાઇટલ્ડ ઇન 1952 વોઝ એમ્ડ ટુ બી પ્રોજેક્ટ ઓફ ધી પીપલ. કે કહેવાય ને કે ભાઈ પહેલેથી 1952થી આ એમ છે ફોર ધી એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર ટુ મેક પ્લાનિંગ ટુ મેક સમ ઇનિશિયેટિવ પ્લાનિંગ ફોર ધી ડેવલપમેન્ટ ઓફ એગ્રીકલ્ચર. દેટ્સ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ દેટ વી કેન ઇન્ક્રીઝ ધ પ્રોડક્ટિવિટી. સો આ જે કમ્યુનિટી પ્રોગ્રામ છે એનું ડેવલપમેન્ટનું ઇનિશિયેટિવ છે 1952થી લેવામાં આવ્યું છે. બાય ધ પીપલ એન્ડ ફોર ધી પીપલ. કોના દ્વારા? તો કે બાય ધી પીપલ. પીપલે પોતે જ ધ પીપલ હુ આર એંગેજડ વિથ ધ એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર they themselves take an initiative for the planning. The role of government and administrative authority was defined to help the people to help themselves. મેં તમને કીધું એમ કે ગવર્મેન્ટ છે એ એમને ફાર્મર્સ છે એને પોતાની રીતે આ ઓથોરિટીને પોતાની રીતે જ તેને શું ડેવલપમેન્ટ માટે ફાર્મર્સને પોતાની રીતે પોતાનું ડેવલપમેન્ટ કરવા માટેની ઓથોરિટી છે ગવર્મેન્ટે આપી છે. વિથ ધ હેલ્પ ઓફ દેટ they can take some new incentives or we can say new ideas for the agriculture development. So here the third point is institution involving people participation in planning. Okay, if the farmer who themselves are participating in the planning for the agriculture development, it is better for the country also. Fourth, institutional credit. There are some institutions which are providing the financial benefit to the agriculture sectors, like rural bank or some kind of subsidies that are provided by the government to the agriculture sector. So it is helpful for the agriculture sector, or we can say the farmers who are very poor for making કહેવાય ને કે ભાઈ એનું જે પ્રોડક્શન છે એને વધારે બેટર બનાવવા માટે there are some poor farmer also who cannot કહેવાય ને કે ભાઈ એ લોકો છે એ પ્રોપરલી પોતાનું ખેતીમાંથી ઉત્પાદન પ્રોડક્ટિવિટી છે અર્ન કરી શકતા નથી કારણ તેમની પાસે પ્રોપર ફાઇનાન્સ નથી હોતું. સો ધ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ક્રેડિટ મીન્સ શું? તો કે ભાઈ વેન એવર ધ ફાર્મર્સ વોન્ટ્સ ટુ સમ ફાઇનાન્શિયલ હેલ્પ ધ ઇન્સ્ટિટ્યુશન કેન
can help them. Okay. Another important measure was expansion of institutional credit to farmers through the cooperative and commercial banks. So with the help of the cooperative and commercial bank, the farmers can get the loan, can get the credit, and it is important measure to expand the agriculture sector. Agriculture sector ને તમારે expand કરવું હોય તો there are some farmer also who have not a proper finance for the development of agriculture. So this cooperative and commercial bank are helping them to develop their agriculture activity. After nationalization of bank in 1969, in 1969 we all know that 1969 is the year in which all the bank goes to a nationalized bank. A nationalized bank have paid increasing attention to the needs of agriculture, and this bank also give a attention to the needs of agriculture. Agriculture needs ને આ બધી banks છે સમજે છે. Religion rural banks were also set up to deal specially especially in the rural area. There are some regional rural bank who are also helping to the rural farmer who they can get the finance from this rural bank because with the needs of the agriculture credit. એટલે કે શું કહે છે કે ભાઈ રૂરલ એરિયામાં પણ આ બેંક્સ છે રિજનલ રૂરલ બેંક્સ તે છે કામ કરે છે સ્પેશિયલી ટુ મીટ ધ નીડ્સ ઓફ એગ્રીકલ્ચરની નીડ્સને સેટિસ્ફાઈ કરવા માટે રૂરલ એરિયામાં પણ અમુક ઇન્સ્ટિટ્યુશન કામ કરે છે જે ફાઇનાન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે પુઅર ફાર્મર્સને. So with the help of that, the farmers can get the loan and they can increase the productivity in their agriculture. Okay. Fifth, procurement and support prices. Procurement and support prices means so support prices ને કહેવાય છે ટેકાના ભાવ. So here we all know that the all agricultural goods are mostly sold in a proper market. એની માટે એક પ્રોપર માર્કેટ હોય છે જ્યાં એગ્રીકલ્ચરલ વસ્તુ જે છે ખેતીમાંથી જેટલું ઉત્પાદન થાય છે એ સોલ્ડ આઉટ થાય છે. એના માટે પ્રિક્યોરમેન્ટ એમાં પણ શું કરવામાં આવે છે તો કે ભાઈ એમાં પણ એક પ્રકારની ચકાસણી કરવામાં આવે છે અને સપોર્ટ પ્રાઇસ એટલે કે એના બેઝ પ્રાઇસ પહેલેથી ગવર્મેન્ટ છે એ ક્લિયર કરે છે. એ બેઝ પ્રાઇસ હોય એ બેઝ પ્રાઇસ કરતાં વધુ પ્રાઇસથી તમે છે એને સેલ આઉટ કરી શકો પણ એ બેઝ પ્રાઇસ કરતાં ઓછી પ્રાઇસથી તમે એને સેલ આઉટ કરી શકો નહીં. બીજે જો એ બેઝ પ્રાઇસ કરતાં ઓછી પ્રાઇસથી સેલ આઉટ કરે તો એનો મતલબ શું થાય કે ફાર્મર્સને નુકસાન જાય, ફાર્મર્સને લોસ જવાની શક્યતા રહે. સો ફોર એટલા માટે ગવર્મેન્ટ છે એ ફાર્મર્સનો આવી રીતે લોસીસ ન થાય એ માટે ગવર્મેન્ટ શું કરે છે તો કે એના માટે પહેલેથી જ એક સપોર્ટ પ્રાઇસ છે એ ફિક્સ કરે છે. એ પ્રાઇસથી ઓછી પ્રાઇસમાં કોઈ પણ ફાર્મર્સની પાસેથી તમે એનું જે પ્રોડક્શન હોય એગ્રીકલ્ચર પ્રોડક્શન હોય એ સોલ્ડ આઉટ કરી શકો નહીં. Announcement of procurement of support price to ensure a fair return to the farmer. મેં તમને કીધું એમ કે એ ફાર્મર્સને એક પ્રકારનું ફેર રિટર્ન આપવાનું કામ કરે છે સો ધેટ ઇવન ઇન યર ઓફ સરપ્લસ ધ પ્રાઇસ ડઝ નોટ ટમ્બલ ડાઉન એન્ડ ધ ફાર્મર્સ ડુ નોટ સુફર અ લોસ. મેં તમને સ્ટાર્ટિંગમાં જ કીધું કે ફાર્મર્સને લોસ ન જાય એ માટે ગવર્મેન્ટ છે એ પહેલેથી જ એક પ્રકારની સપોર્ટ પ્રાઇઝીસ છે ફિક્સ કરે છે. દેટ્સ વાય ધે કેન અર્ન farmers can maximum earn that amount which is fixed by the government. In fact, the policy of the Commission for Agriculture Cost and Price in recent years has to announce fairly high price in aids to provide incentives to farmer to expand production. Also, government are deciding the high price. That's why the farmers can get the advantage of that. રાઈટ કે ફાર્મર્સને એડવાન્ટેજ મળે એ માટે સરકાર છે અમુક કમિશન અને અમુક એગ્રીકલ્ચરલ કોસ્ટ છે એનું પણ પહેલેથી શું કરે છે એક્સપાન્ડ કરે છે. ફોર ધી વ્યૂ ટુ એક્સપાન્ડ ધી એગ્રીકલ્ચર પ્રોડક્શન ધ ગવર્મેન્ટ ઓલ્સો ડિસાઇડ ધી કમિશન એન્ડ અધર એગ્રીકલ્ચરલ કોસ્ટ મેક્સિમમ ઇન ધ હાઈ પ્રાઇસ સો દેટ ધ ફાર્મર્સ કેન ગેટ ધ એડવાન્ટેજ. ઓકે. સો ફિફ્થ ઇઝ પ્રિક્યોરમેન્ટ એન્ડ સપોર્ટ પ્રાઇઝીસ. સિક્સ્થ, input subsidies to agriculture. Subsidies, this is the main important point કે નોર્મલી સબસિડીઝ જે છે એ એગ્રીકલ્ચરલ સેક્ટરમાં બહુ બધી સરકાર દ્વારા જ્યારે બજેટ બહાર પાડવામાં આવે છે ત્યારે એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર માટે ઘણી બધી સબસિડીઝ પણ ઇસ્યુ કરવામાં આવે છે. The government has provided massive subsidy to farmer on agriculture inputs like irrigation. Irrigation એટલે સિંચાઈ, ફર્ટિલાઇઝ એટલે કે ખાતર અને પાવર એટલે કે વીજળી. The objective of input subsidies are not to increase agriculture
production and productivity by encouraging the use of modern inputs in the agriculture. So with the help of providing the subsidies in the agriculture sector, the government can encourage the farmer for the facilities like ઇરિગેશન એટલે સિંચાઈ ફેસિલિટી માટે પણ સરકાર છે સબસિડીઝ પ્રોવાઈડ કરે છે. ફર્ટિલાઇઝર એટલે કે ખાતરો માટે પણ સરકાર છે એ સબસિડીઝ પ્રોવાઈડ કરે છે. એન્ડ પાવર સપ્લાય એટલે કે વીજળી માટે પણ સરકાર છે સબસિડી પ્રોવાઈડ્સ કરે છે. The main objective of providing these subsidies for this different facility is that the farmers can get the advantage of that and they can increase the productivity in agriculture. And so the main objective of input subsidies are to increase the agricultural production and productivity by encouraging the use of modern inputs in the agriculture. Not only increasing the productivity of agriculture but also a modern inputs એટલે કે તમે modern એરામાં રહીને એગ્રીકલ્ચર સેક્ટરનું ડેવલપમેન્ટ કરો, એ પણ ગવર્મેન્ટનો એમ છે. Under this policy, various inputs are given to the farmers, set a subsidies rate. And with the help of that, government છે સબસિડીના રેટ્સ પણ છે ડિસાઇડ કરે છે, જેના કારણે ફાર્મર્સને તમે શું કરી શકો, મેક્સિમમ હેલ્પ કરી શકો. So 6th is input subsidies to agriculture. 7th, food security system. To provide food grains and other essential goods to consumer at a cheap and subsidy rate, the government of India has built up elaborate food system in the form of public distribution system during the planning period. So if હવે શું કહે છે કે ફૂડ સિક્યોરિટી સિસ્ટમ, જે કાંઈ પણ આપણે એગ્રીકલ્ચર સેક્ટરમાંથી પ્રોડક્ટિવિટી મેળવીએ છીએ, ઇટ ઇઝ એસેન્શિયલ ટુ ગીવ ધ કન્ઝ્યુમર એટ ચીપ પ્રાઇસ. ચીપ પ્રાઇસ મીન્સ કે નોર્મલ પ્રાઇઝે એ છે એ કન્ઝ્યુમર સુધી પહોંચવું જોઈએ. એન્ડ સબસિડીઝ ઓલ્સો કહેવાય ને, સબસિડી પણ છે એ એગ્રીકલ્ચરલ સેક્ટરમાં ફાર્મર્સ સુધી પહોંચવું જોઈએ. આના માટે એક સિક્યોરિટી સિસ્ટમ છે એ ગવર્મેન્ટ દ્વારા બિલ્ડઅપ કરવામાં આવી છે કે જેના કારણે તમે ફૂડ સિક્યોરિટી એટલે કે ફૂડને સેફલી કન્ઝ્યુમર સુધી પહોંચાડી શકો. એક પ્રોપર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ છે એ તમે ડેવલપ કરી શકો. એન્ડ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધેટ કે ભાઈ પ્રોપર તમે એક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલથી કન્ઝ્યુમર સુધી તમારું જે પ્રોડક્શન છે એને સેફલી છે એ પહોંચાડી શકો. It operate and safety nets by maintaining the stock of a food grain in order to fight the storage of the food. It also, we all know that there are some food જેના માટે એક પ્રોપર સ્ટોરેજ ફેસિલિટી હોવી જોઈએ. ગવર્મેન્ટ ઓલ્સો પ્રોવાઈડ ધીસ ફેસિલિટી ફોર ધી એગ્રીકલ્ચર કે ભાઈ એક મોટા પ્રમાણમાં સ્ટોરેજ ફેસિલિટી હોવી જોઈએ અને એ વ્યવસ્થિત રીતે એકદમ નુકસાન થયા વગર એગ્રીકલ્ચરની જે કાંઈ પણ ઉત્પાદન છે, જે પ્રોડક્ટિવિટી છે, કન્ઝ્યુમર સુધી પહોંચાડવા માટે સરકાર શું કરે છે, એક પ્રોપર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ મેન્ટેન કરે છે કે જે ફૂડ છે, જે એગ્રીકલ્ચર સેક્ટરમાંથી ફૂડ આપણે પ્રોડ્યુસ કર્યું છે, ફૂડ છે એનું કોઈ લોસીસ ન જાય, નુકસાન ન જાય એ માટે. So, government also creates some storage facilities, some public distribution facility to meet the needs of consumer at every time. Every time કન્ઝ્યુમરની નીડ્સને ફૂલફિલ કરવા માટે ગવર્મેન્ટ છે એક આ પ્રકારની ફૂડ સિક્યોરિટી સિસ્ટમ પણ મેન્ટેન કરે છે. 8th, રૂરલ એમ્પ્લોયમેન્ટ પ્રોગ્રામ એટલે કે ગ્રામીણ વિસ્તારમાં એગ્રીકલ્ચર જે છે એ એમ્પ્લોયમેન્ટ પ્રોગ્રામ તરીકેનું કામ પણ કરે છે. To provide purchasing power to poor, rural employment and program are needed. કે ભાઈ પુઅર પીપલ માટે ખાસ એગ્રીકલ્ચર સેક્ટરમાંથી એમ્પ્લોયમેન્ટ પ્રોગ્રામ પણ ક્રિએટ થવા જોઈએ. ગવર્મેન્ટ ઇન્ટ્રોડ્યુસ પોવર્ટી ઓલ ઇવેશન્સ પ્રોગ્રામ ફોર ધી 4th પ્લાન ઓનવર્ડ્સ કે ભાઈ એટલા માટે આફ્ટર ધી 4th 5-year પ્લાન ગવર્મેન્ટ હેઝ ઇન્ટ્રોડ્યુસ મેની પોલિસીઝ એન્ડ પ્રોગ્રામ ટુ ડેવલપ ધ એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી ઇન એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર. Like a small farmer development agency which is helpful for the employment in the agriculture sector for the small farmer. Marginal farmers and agricultural labor development agency, it is also work for the employment opportunity in agriculture sector. National Rural Employment Program, Rural Landless Employment Guarantee Program, Jawahar Rojgar Yojana, Jawahar Charmi,
Samriddhi Yojana for 5 years, and there are many other programs which are introduced to improve the employment opportunity in agriculture sector. So with the help of this program, the poor farmers can also get the employment opportunity in the agriculture sector. એટલે કે એગ્રીકલ્ચર સેક્ટરમાં પોવર્સ ફાર્મરને પણ આમાંથી શું મળે તો કે ભાઈ આમાંથી એમને એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે. એ ક્રિએટ કરવા માટે પણ સરકાર આફ્ટર ધી 4th 5 year પ્લાન એમણે શું કર્યું છે તો કે ભાઈ એમણે આફ્ટર 4th 5 year પ્લાન વધુમાં વધુ આમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ લાવવાની ટ્રાય કરી છે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધીસ પ્રોગ્રામ. આ બધા પ્રોગ્રામની મદદથી એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી માટે એણે નવા નવા ક્રાઇટેરિયા છે સેટ કર્યા છે, જેના કારણે એગ્રીકલ્ચરલ ફાર્મર્સને એમાંથી એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે. So these are the measures which are taken for the development of agriculture sector. So in the next lecture we will start the next topic, that is green revolution. Okay, thank you.